नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शादाब टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं आपका मेज़बान यम ज़करिया अनवर। नाजरीन, आज 25 मई 2025 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का प्रिलिमिनरी इम्तहान मुनक्किद था, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और इम्तहान लिखा। नाजरीन, यूपीएससी इम्तहान में आला नंबरात से कामयाब होने वाले उम्मीदवार आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईएएफ, आईआरएस अफसरान बनते हैं, जो मरकज़ी हुकूमत के ए ग्रुप और बी ग्रुप के ओहदों पर फाइज होते हैं। नाजरीन, पुलिकेशी नगर असम्बली हल्के के दायरे में आने वाला सगायपुरम वार्ड के पिल्लन्ना गार्डन बीबीएमपी कंपोजिट कॉलेज भी यूपीएससी इम्तहान का एक मरकज़ था, यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, जिसमें मुख्तलिफ़ मकामात से आए हुए 284 यानी 280 उम्मीदवार इस प्रिलिमिनरी इम्तहान में हिस्सा लिया और अपना इम्तहान लिखा। नाजरीन, इन मेहमान उम्मीदवारों के लिए बीबीएमपी कंपोजिट कॉलेज में तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे, सहूलियात फराहम किए गए थे। इसके साथ ही इन मेहमान उम्मीदवारों के लिए पुलिकेशी नगर ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद, सीनियर कांग्रेस लीडर परवेज़ पाशा और फर्रू और उनकी टीम ने फ्रूट्स और जूस का इंतज़ाम किया था, जिसका सबों ने खुशी का इजहार किया, इन लोगों की सताइश की। इस मौके पर कंपोजिट कॉलेज और बीबीएमपी हाई स्कूल के हेडमास्टर सोमशेखर ने बताया कि ये 13वीं मरतबा यहाँ यूपीएस का इम्तहान लिखा जा रहा है और आइंदा साल इस कॉलेज में यूपीएस इम्तिहान की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी कायम किया जाएगा। नाजरीन, चलिए देखते हैं इसके मुकम्मल तफसीलात। You seem to be very happy. What is your name? My name is Mibasha. From where you come? I work in Bangalore. Okay. So how was the paper? So which portion of the paper was tough for you? Economy. The first part of the paper was economy, but for 6 hours. Okay. So one. You attended exam. So what is your name? Shraddha. What? Shraddha. So you attended exam. How was the paper? Nice. It's actually little for me tough. Tough. Which portion of the paper was tough for you? For morning paper, like economy, little I didn't study it, so it little bit tough. So how much rank you are expecting? I'm not expecting anything from now, but let me check. Is the first attempt? Is it first attempt for you? Yes. So आप क्या हैं? आप क्या उनके फादर हैं? क्या कैसा लग रहा है? क्या है? कैसा लग रहा है आपको? She is doing good, but yeah, we are hoping, as it is her first attempt now, we are expecting, let's see, get some experience. So she can All the best. feel out. Thank you. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? UPSC ಎಕ್ಸಾಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 384 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪಾರು ಅವರು ಬರೋರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾರೆ, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏರಾದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಮಗ
ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಗನೂ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು IAS ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನದಟ್ಟದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಏರಿಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ MLA ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ? MLA ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 6 ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ MLA ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಲಿ, ಊಟದಾಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಾಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 384 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಧಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋ ಬರೋರು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ ಉದ್ದೇಶ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏರಾದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಮಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಗನೂ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು IAS ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನದಟ್ಟದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಏರಿಯಾ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ MLA ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ? MLA ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 6 ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ MLA ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಲಿ, ಊಟದಾಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಾಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.